Jai Shri Swaminarayan students, welcome back again to the virtual lecture series of Environment Conservation in Hazard Management. Today is our lecture number 50. So now towards we have learned so far that what are the different kinds of renewable energy. In previous lecture we have seen renewable energy and the different kinds of renewable energy. Also we have studied solar energy, how does it produce and what are the different sources and what are the different applications of solar energy, and also what are the limitations of solar energy to be used at the every place. बराबर, तो ये आपने लास्ट लेक्चर में चेक कर लो. ओके, तो ये જેવી રીતે એપ્લિકેશન્સ કેવી છે, બરાબર, ડિફરન્ટ કે તમે એને સોલર કુકર, સોલર પેનલ્સ કે પછી આપણી જે સ્ટ્રીટ લાઇટ્સ છે, બરાબર, એને એન્હાન્સ કરવા માટે આપણે યુટિલાઇઝ કરી શકીએ છીએ. બટ લિમિટેશન્સ આર ધેર because it cannot be sustain for the whole day. બરાબર, એ આખા દિવસ માટે રહી શકતી નથી, એટલા માટે એની લિમિટેશન છે કે ખાલી આપણે during the daytime and during the summer period, right, તો એક ડ્યુરેશનમાં આપણે એને યુટિલાઇઝ કરી શકીએ છીએ. સોલર એનર્જીનું યુટિલાઇઝેશન આપણે વિન્ટર સીઝન છે, મોન્સૂન સીઝન છે, ક્લાઉડી વેધર છે, એમાં કરી શકતા નથી. સો આફ્ટર ધેટ ઇન ટુડેઝ લેક્ચર we will include wind power energy. Okay, how does it can be generated and what is wind energy? Okay, first the term will come in our mind to how the wind is produced. બરાબર, તો એ બધા જ ક્વેશ્ચન્સ ને લઈને આપણે આજના લેક્ચરમાં wind energy ટોપિક છે એને આપણે સ્ટાર્ટ કરીશું. ઓકે, ઓકે, સો વિન્ડ એનર્જીની અંદર આપણે જોઈશું કે કઈ રીતે આપણે વિન્ડની જે યુટિલાઇઝેશન છે આપણે કરી શકીએ છીએ, પ્લસ વિન્ડ વર્ક કેવી રીતે કરતું હોય છે. તો પહેલા જે ટર્મ લઈએ આપણે વિન્ડ. ઓકે, વિન્ડ વાઇન્ડ આપણે તમે જે પણ કહી શકો. હવા અને પવનમાં બહુ ફરક હોય છે, બરાબર. હવા એટલે કે જે આપણને બ્રીથેબલ કન્ડિશન્સ પ્રોવાઈડ કરે છે, અને પવન એટલે કે વિન્ડ એ શું છે, એર એન્ડ વિન્ડ or wind. बराबर, major difference between air and wind is air provides breathable conditions or breathable environment. Okay, in other hand, wind is a transportable quantity. બરાબર, એ શું થાય છે તો કે એર ને આપણે એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જ્યારે ટ્રાન્સફર થતી હોય તો એને આપણે કહીશું વાઇન્ડ. બરાબર, પણ જ્યારે એર અને વાઇન્ડના ડિફરન્સની વાત કરતા હોય, બરાબર, તો વિન્ડ જનરેટ કેવી રીતે થાય છે કે આપણા માઇન્ડમાં ક્વેશ્ચન જનરેટ થાય. બરાબર, કે વાઇન્ડ ઇઝ પ્રોડ્યુસ ઇન ટુ સેવરલ કન્ડિશન્સ. બરાબર, તો તેના બે કન્ડિશન છે કે જેના થ્રુ આપણે વાઇન્ડને જનરેટ થતું હોય છે. ઓકે, તો પહેલા આપણે લઈએ કે નોર્મલ વાઇન્ડ સ્પીડ કેટલી હોય છે. બરાબર, તો એટ seashore level maximum speed of wind, air આપણને શું આપે છે, ક્વોલિટી વર્ક આપે છે, જ્યારે વિન્ડ આપણને ક્વોન્ટિટી આપે છે, રાઈટ. સો એર આપણને ક્યારે મેજર ના કરી શકીએ, આપણને સ્પીડમાં મેજર નથી કરતા. જ્યારે વિન્ડ છે એને આપણે શું કરીએ છીએ, we can measure it through the
kilometer per hour speed. Okay, so the maximum speed varies between 8 kilometer per hour to 30 kilometer per hour. बराबर. तो जो सीट को काफी जो बीट हो छेनी मैक्सिमम स्पीड आपने इतनी लेकर तो ज्यादा आपने इंटीरियर एरिया से बात करता हो बराबर तो एना करता पर घणी लो स्पीड में आपने बीट फ्लो થતો હોય છે બરાબર. So the next one is how wind can be produced. How does wind produced? The first one is reason due to because of solar energy. Okay, then you will question about that how solar energy will create the wind. Just because of solar radiations are coming to the environment, right? Just because of that the temperature over there at any place on the earth rises. बराबर जो टेम्परेचर राइज થતું હોય તેની ઓપોઝિટ ડાયરેક્શન માં ત્યાં આગળ શું હશે ટેમ્પરેચર રિડ્યુસ થતું હોય છે બરાબર. તો where the temperature is in the rising conditions there the wind will be of very low density બરાબર. એ ડેન્સિટી એકદમ લો થાય છે. ઓકે, હ્યુમિડિટી એનામાં શું હોય છે એકદમ મિનિમમ હોય છે એના કારણે વાઇન્ડની જે ડેન્સિટી છે કેવી હોય છે જ્યાં આગળ एरिड एरिया है बराबर कि ज्यादा पर तापमान विषुववृत्त की बात करें बराबर तो जो इक्विलेटरल आपन पॉइंट है ત્યાં પર તાપમાન વધારાના કારણે વિન્ડની જે ડેન્સિટી છે કેવી હોય છે ઓછી થઈ જાય છે બરાબર. તે ઈઝીલી શું થાય છે નીચેના જ્યારે એરિયાની વાત કરતા હોય બરાબર આ આપણી લેન્ડ છે બરાબર. તો નીચેના જ્યારે એરિયાની વાત કરતા હોય સો એ એર શું થશે ઉપરના ડાયરેક્શનમાં જવાનો ટ્રાય કરશે બરાબર. तो इनके જે એર હશે કેવી હશે એકદમ લો ડેન્સિટી ની જે ઉપર જે છે એમાં વધારો થતો જાય. તેની ઓપોઝિટ ની વાત કરીએ તો જ્યારે આ કઈ કન્ડિશન છે કે હોટ એરિડ. ઓકે, એન્ડ ધ અધર હેન્ડ જ્યારે કોલ્ડ રિજન હોય બરાબર ત્યાં શું થશે ડેન્સિટી ના કારણે જે વિન્ડ છે એ શું થાય છે નીચે ફ્લો કરે છે એર જે આપણી છે બરાબર. તેના કારણે આપણી સોલર સિસ્ટમ ના કારણે વિન્ડ જે છે ફ્લો થતો હોય છે બરાબર. એન્ડ ધ સેકન્ડ રીઝન ઇઝ waves generated in sea बराबर. waves એટલે ભરતી અને ઓટ જે આવે છે બરાબર તેના કારણે શું થાય છે તો કે વિન્ડ એની સાથે મર્જ થાય છે એના કારણે એની સ્પીડ જે છે એ વધતી હોય છે. એટલા માટે આપણે જોઈએ છે કે સીસો લેવલ પર ઓલવેઝ આપણને મેક્સિમમ લેવલની સ્પીડ જનરેટ થતી જોવા મળે છે. સો ધીસ આર ધ બોથ રીઝન્સ which produces wind at the local or the earth level બરાબર. હવે જોઈએ કે સોલર સિસ્ટમ આપણે જે વિન્ડ એનર્જી છે એને આપણે કહી શકીએ છીએ સોર્સ ઓફ સોલર એનર્જી. સોલર એનર્જી છે તો જ વિન્ડ એનર્જી આપણને પ્રોવાઈડ થઈ શકે છે. અધરવાઇઝ જો સોલર એનર્જીનો સોર્સ આપણી પાસે ના હોય તો આપણી વિન્ડ એનર્જી છે એ જનરેટ થઈ શકતી નથી. So in that conditions solar energy is also applicable and the most important factor to be survive on the earth. Okay, next આપણે જોઈએ કે what are the major applications of wind energy. Okay, the first one, the next one is the power available from wind. We can create energy in the terms of power in the amount of 1.6 megawatt to 107 megawatt. 1.6 megawatt to 107 megawatt. એટલે સુધીનું આપણે પાવર જે જનરેશન છે એ વિન્ડ એનર્જી થ્રુ કરાવી શકીએ છીએ. સો હિયર 1 megawatt is equal to 10 raised to 6 watt. Right? एक nominal તમારી વેલ્યુ છે બરાબર. 1 million is equal to megawatt is equal to 10 raised to
6 વોટ આપણે લઈ શકીએ છીએ બરાબર તો એટલા અમાઉન્ટમાં આપણને એનર્જીનું કન્ઝમ્પશન થતું હોય છે which is approximately same as the total energy consumption on the earth તો કે આપણે જે ગ્રીન એનર્જી છે એના થ્રુ આપણે ટોટલ જે સિસ્ટમ છે બરાબર એમાં જેટલી એનર્જીની કન્ઝમ્પશન છે એ સફિશિયન્ટ છે બરાબર એને ફૂલફિલ કરવા માટે આપણે આટલી એનર્જી ખાલી ગ્રીન એનર્જી સફિશિયન્ટ છે ઓકે સો નાઉ વી વિલ સી what are the applications of wind energy. Now we will see what are the major applications of wind energy. So you all know that where can be wind energy can be generated. So the place or locations where we can generate wind energy in Gujarat are Kutch, Manvi, right? And what we will require to generate our wind energy, that we will connect it to wind generator and stabilizers. બરાબર તો કે જ્યારે પણ આપણે વિન્ડ એનર્જીને જનરેટ કરવી છે તેના માટે આપણને વિન્ડ પેલની રિક્વાયરમેન્ટ હશે મીન્સ કે આપણે જે જગ્યાએ આખું એરિયા કવર કરવું છે ને ત્યાં પર આપણે પવન ચક્કી બરાબર તો એ જે વિન્ડ પાવરને જનરેટ કરે છે એ જગ્યાને આપણે કવર અપ કરીએ છીએ ઓકે સો એની મેજર એપ્લિકેશન શું થશે તો કે ટુ જનરેટ ઇલેક્ટ્રિસિટી કેટલા મેગાવોટ ઇલેક્ટ્રિસિટી જનરેટ કરે છે તો કે મેક્સિમમ 1.6 મેગાવોટ ટુ 107 મેગાવોટ બરાબર એટલે કે જે આપણી ઓવરઓલ જે રિક્વાયરમેન્ટ છે એનર્જીની ઓવરઓલ ઓન ધી અર્થ એને ફૂલફિલ કરવા માટે આટલી એનર્જી સફિશિયન્ટ છે બરાબર તો એટલી અમાઉન્ટ ઓફ એનર્જી વિન્ડ એનર્જી થ્રુ આપણે જનરેટ કરી શકીએ છીએ ટુ રન grinding mills to grind grains બરાબર અનાજ જે છે તળવાની જે ઘંટીઓ હોય મોટી મોટી ઘંટીઓ કે જ્યાં આગળ લાર્જ અમાઉન્ટ ઓફ જે આપણા ગ્રેન્સ છે જતા હોય અને એનું બાઇન્ડિંગ કરતા હોય જેમ કે કોઈ ઘંટી છે કોઈ મિલ છે કે જ્યાં આગળ પ્રોડક્શન થતું હોય ફ્લાવરનું બરાબર તો ફ્લાવર ફેક્ટરીની અંદર પણ એ યુટિલાઇઝ થઈ શકે છે એ સિવાય ટુ રન મશીનરી વિધાઉટ ઇલેક્ટ્રિસિટી બરાબર ઇલેક્ટ્રિસિટી કે જ્યારે આપણે મશીનરીને યુઝ કરીએ છીએ બીકોઝ જે ઇલેક્ટ્રિસિટી જનરેટ થાય છે એના શું થાય છે વિન્ડ એનર્જી થ્રુ બરાબર તો એને ડાયરેક્ટ આપણે શું કરીએ છીએ ઇલેક્ટ્રિસિટીમાં કન્વર્ટ નથી કરતા એ જેટલી પણ એનર્જી સ્ટોર થઈ એને આપણે યુટિલાઇઝેશન કરીએ છીએ ટુ રન મશીનરી ઓકે ઓલસો in water pumps for irrigation purpose. बराबर irrigation purpose through water pumps ने what to pump water from the borewells કે બધા માટે આપણે જ્યારે યુટિલાઇઝ કરવું હોય તો irrigation process એટલે કે જે પિયત પદ્ધતિ કરવાની છે કોઈ પણ પાણી કઈ કન્ડિશનમાં પણ આપણે wind energy નો યુઝ કરી શકીએ છીએ. Now we will see what are the limitations of the wind energy as we have so far seen the applications of wind energy. Okay, obviously something else.
इट्स पॉसिबल થઈ શકતી બીકોઝ આપણે જે વિન્ડની સ્પીડ છે સમટાઈમ્સ ઇટ gives a rise and sometimes it has fall બરાબર તો એ રાઇઝ એન્ડ ફોલ ના કન્ડિશન્સના કારણે વિન્ડ એનર્જી આપણને જે જોઈએ છે એ અમાઉન્ટમાં આપણે મેળવી શકતા નથી તો જે કન્ડિશનમાં આપણને વધારે એનર્જી મળી બરાબર તે કન્ડિશનમાં આપણે એને યુટિલાઇઝ કરી શકશું બટ ઇન ધ અધર હેન્ડ જ્યારે આપણને ઓછી વેલોસિટી મળે છે એટલે કે સ્પીડ એની ઓછી મળે છે તે કન્ડિશનમાં આપણે જોઈએ એવી ઇલેક્ટ્રિસિટી આપણે જનરેટ કરી શકતા નથી ઓકે સેકન્ડ વન ઇઝ requires large space બરાબર એટલે લાર્જ સ્પેસ જોઈએ છે બરાબર કે કોઈ પણ નાની જગ્યામાં આપણે એસ્ટાબ્લિશ કરી શકીએ નહીં ઓપન એરિયા જોઈએ છે બરાબર અને એરિડ હોય કે જ્યાં આગળ હ્યુમિડિટી અને જે વિન્ડની વેલોસિટી છે પ્રોપર મેનરમાં મળતી હોય એવા કન્ડિશનમાં આપણે યુઝ કરી શકીએ છીએ એ સિવાય કેન નોટ બી established at interior locations far from seashore as there is a low wind velocity બરાબર તો એના કારણે આપણે જ્યારે ઇન્ટિરિયર એરિયાઝમાં વિન્ડ વેલોસિટીનો એનર્જીનો યુઝ કરવો હોય તો આપણે કરી શકતા નથી પ્લસ there can be shortage of electricity or short circuit during thunderstorm બરાબર તો જે કન્ડિશનમાં થંડરસ્ટોર્મ થતું હોય બરાબર કે જેના કારણે કન્ટ્રોલ જે દરિયાની અંદર આવે છે એના કારણે શું થઈ શકે કે શોર્ટેજ ઇલેક્ટ્રિસિટી થઈ શકે છે બરાબર કેમ કે બીકોઝ આપણી જે વિન્ડ મિલ હશે એનામાં વધારે એનર્જી સોર્સ કરવા માટે આપણે સ્ટેબિલાઇઝર જે મૂક્યા હશે એટલા વર્ક નહીં કરતા હોય બરાબર તો જ્યારે વધારે વિન્ડ સ્પીડ આવે છે તો એને કંટ્રોલ કરવું ઘણું અઘરું છે તે કન્ડિશનમાં ઇલેક્ટ્રિસિટી જનરેટ થાય છે એ શું થઈ શકે છે શોર્ટ સર્કિટમાં થઈ શકે છે અને ત્યાંની આજુબાજુના એરિયાઝ છે એને પણ નુકસાન કરી શકે છે તો મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ disadvantages that is it creates noise બરાબર કેમ કે લાર્જ આપણે જે વિન્ડ મિલ છે બરાબર એનું એસ્ટાબ્લિશમેન્ટ કરેલું છે તો એના કારણે શું થશે કે આના જે પાંખિયા છે એ શું કરે છે તો રોટેટ થતી વખતે વધારે noise generate કરે છે તો it is the main disadvantages of the wind energy okay next આપણે જોઈશું biomass energy okay the next one is potential of wind energy in our area બરાબર તો ઇન્ડિયાની જ્યારે વાત કરતા હોય તો what is the potential of wind energy so maximum average we can have a wind energy on the node of 25,000 megawatt બરાબર 25,000 મેગાવોટ સુધીની આપણે એનર્જી વિન્ડ એનર્જીમાંથી કન્વર્ટ કરી શકે છે એનું પોટેન્શિયલ એટલું છે વિન્ડ પાવર આપણો એટલા ઇન્ડિયાની અંદર એટલી હાઈ રેન્જમાં આપણને વેલોસિટી મળે છે ઓકે બટ એમાંથી આપણે કેટલી એનર્જી અત્યાર સુધીમાં યુટિલાઇઝ કરી શકીએ કે 22,000 મેગાવોટ એનર્જી હાર્નેસ્ડ મતલબ કે આપણે એને યુટિલાઇઝ કરી છે બરાબર અત્યાર સુધીમાં આપણે 2000 મેગાવોટ ઇલેક્ટ્રિસિટી એનર્જી જે છે આપણે એને હાર્નેસ કરી છે સો હિયર આર ધ ડિફરન્ટ કન્ટ્રીઝ એન્ડ ઇટ્સ પાવર જનરેશન ઇન મેગાવોટ થ્રુઆઉટ ધી ડિકેડ બરાબર 10 વર્ષની અંદર એ લોકોએ કેટલું પાવર કન્ઝમ્પશન કર્યું છે અને એ લોકો જનરેટ કરે છે સો we are in the top 5 position to generate electricity and power through the wind energy. Germany has 10,650, US has 4,332, Spain has 4,040, Denmark has 25,050, and India has 1,500
we have generated. So this is all for the wind energy. Okay. If you have any doubt related to questions, you may directly ask to me, or you can comment on your Google Classroom. Okay. એ સિવાય જે આપણે કોઈ વર્ક આપણે પ્રોવાઇડ કરે છે વર્કબુક નું એ કમ્પ્લીટ કરજો. આ લેક્ચર માંથી કોઈ આપણા વર્કબુક નો ક્વેશ્ચન જનરેટ થતો નથી. So you don't have to write down in your workbook unless you have to write down the question in your question answer book. રિવિઝન લેક્ચરમાં જે આપણે ક્વેશ્ચન આન્સરની બુક આપણે પ્રોવાઇડ કરીએ છીએ એની અંદર તમારે આના ક્વેશ્ચન્સ લખવાનું રહેશે. ઓકે. સો in this lecture we will continue on to this topic, and next lecture we will continue on the biomass and other energy sources. ત્યાં સુધી જય શ્રી સ્વામિનારાયણ. I am Krishna Panchal signing off.